The next topic, here I want to share the screen. Just one can give the answer that screen is seen by you. Yes, sir. Very nice, very nice. Okay. In last lecture we studied the universal logic gate. There are the two universal logic gates that will be known as an universal building block, and that universal building block are the NOR gate and NAND gate. Why these two gates are known as an universal building block? In last lecture in detail we studied, because using these two gates, that is the NOR gate and NAND gate, one can able to make, one can able to design all types of basic gate. What are that basic gate? That is the OR gate, that is the AND gate, and that is the NOT gate. We know that these three basic gates are designed, are formed by using NOR gate and NAND gate. Hence these two gates, that is NOR gate and NAND gate, are known as an universal building block or universal gate. Universal gate are only two gates, that is the NOR gate and NAND gate. Okay. In last lecture we over all these things. Then we are came toward the application. Just we are came to the application. 1 minute. We are able to see the pointer. Okay. We know that there are the different types of the gate. That is the basic gate. Some are the, that will be known as a combinational gate or the derived gate. There are the two important theorem that are known as an De Morgan theorem, De Morgan first theorem and De Morgan second theorem. Again we are came to the universal building block, that is the NOR gate and NAND gate is the universal building block, because using these two gate one can able to design any type of basic gate, that is OR gate, AND gate and NOT gate. Okay. Then we are switching toward the last part of this digital electronic, that is application of the digital electronics, means the application of the logical gate. Logical gate or the logic gates, what is its application, what is its implementation? We know that logic gate is one of the principal, logic gate is one of the digital circuit, and that digital circuit can operate only when input is given. Unless one can give the input to the logic gate, it does not operate, it does not give his response at the output. Means that if one want to get an output or the response from the logic gate, what is essential? We have to give the input first, then we can take the output from the logic gate according to Boolean expression of that respective logic gate. Means that the output of the logic gate will be after the input, but according to Boolean expression. Boolean expression is very very important. According to Boolean expression or the according to input and Boolean expression,
that logic gate is performing the output. Okay, that performance, that logic gate we want to use, we want to implement, we want to utilize it. आपल्याला काय करायचंय मित्रांनो, त्या लॉजिक गेटचं ऍप्लिकेशन बघायचंय, त्या लॉजिक गेटचा उपयोग बघायचा आहे. आणि वी नो दॅट all the logical arithmetical and mathematical operations inside the ALU, arithmetical logical unit, that is ALU in computer microprocessor. Computer microprocessor मध्ये एक unit आहे, that will be known as an ALU, that is arithmetical logical unit. And by that unit, using that unit, all the mathematical process, mathematical operations, mathematical arithmetical operations, logical operation, trigonometrical operation, limits, integrations, derivative, exponential, all comparison, equal, all these comparison, तुलनात्मक ज्याला म्हणतो आपण, all these operations are performed by the computer by using ALU, and in ALU such a type of digital electronics is used, such a type of logical gates are used. And using logical gate, how the different mathematical processes are made, how the different mathematical processes are done, is the application of the digital electronics, is the application of the logical unit. Means that we are coming toward the end of this chapter, that is the different applications of the logical gate or different application of digital electronics, because logic gate is one of the part of digital electronics. Okay, then in application, the first very basic application of the logic gate is the addition. We come, that is the now name of the topic is the half adder and full adder. Half adder and full adder. Those students who are joined late, please submit their attendance in chat box. Those who are joined late, please submit your attendance in chat box. See here, that is adder who make the operation of the addition, subtractor who make the operation of subtraction in mathematics. That is adder is the circuit which can add the two binary digit. We know that in digital electronics only binary language is used, only two digits are used. One is the 0 and other is the 1. One is the no, other is the yes. One is the false and other is the true. Like that. That is in digital electronics there are only two digits, two binary digits are used. And the electronic circuit which can add two binary digit, that will be known as an adder. There are two types of adder, half adder and full adder. Half adder is the electronic circuit, is the logical gate using circuit which can add only two binary digit. The circuit which add two binary digit, that will be known as an half adder. And full adder, the circuit which can add more than two binary digit, that will be known as an full adder. Very simple discrimination in between these two concepts. That is the half adder, the circuit which can add two binary digits. For the process of the addition, there is the requirement of two digit. अरे बेरीज कधी होते, दोन असतील तर एकाची बेरीज होते का फक्त? दोन क्वांटिटीज असतील तर a प्लस a म्हणजे a दोन वेळा आहे, b प्लस b दोन वेळा आहे, फक्त b ची ऍडिशन करा, तीन ची ऍडिशन करा, असं होईल का? होत नाही मित्रांनो.
minimum there will be requirement of minimum 2 digits. 3 अधिक 2 डिजिट्स आहेत डेसिमल मध्ये. डिजिटल लँग्वेज मध्ये 1 plus 1 1 plus 0 0 plus 1, that is requirement of 2 digit is very important. And the logical circuit or the circuit using logic gate can be used as an half adder if and only if only 2 digits are added. Means that the electronic circuit which can add only 2 digit, that will be known as a half adder. And full adder is the electronic circuit or the type of adder which can add more than 2 digital bits, more than 2 digits, that will be known as an full adder. बघा, हाफ ॲडर मध्ये फक्त आपण 2च डिजिट ऍड करू शकतो. फुल ॲडर मध्ये 2 पेक्षा जास्त, 2 नाहीये, 2 पेक्षा जास्त, 3 4 5, that will be the full adder. Okay, see here. That is, we are going to study first the half adder. This is the diagram of the half adder. हाफ ॲडर ची ती डायग्राम आहे मित्रांनो. जर डायग्राम मध्ये बघितले तर 2 लॉजिक गेट यूज केलेले आहेत. एक आहे तो अँड गेट आहे आणि दुसरा आहे तो झॉर गेट आहे. झॉर एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट आहे, नॉट नॉर. एक्सक्लुझिव्ह नॉर नाहीये, एक्सक्लुझिव्ह ऑर आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, झॉर. इथं लिहिलंय बघा मित्रांनो, झॉर गेट असं म्हटलेलं आहे, झॉर गेट. ओके, जर 2 गेट, एक अँड गेट आणि एक झॉर गेट डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे, इथं दाखवलेलं आहे बघा डायग्राम तुमच्या स्क्रीनवरती, डायग्राम मध्ये दाखवलेल्या प्रमाणे जर जोडले तर ते कॉम्बिनेशन ऑफ these 2 गेट using AND gate and XOR gate can be worked as the half adder. Can be worked as the half adder. Means that if the AND gate and this is the XOR gate are connected like in this diagram, then it will be known as an half adder. Half adder is the logic circuit which add only 2 binary digit at a time. Means that half adder is the binary circuit, electronic circuit, digital circuit. It can be only add 2 digits at a time. एका वेळेला जे 2 आणि 2च डिजिटचे ऍडिशन करतं त्याला काय म्हणायचं, हाफ ॲडर असं म्हणायचं. That will be known as an half adder. Okay, आता see here, at a time it is consist of exclusive OR gate. आहे का बघा exclusive OR gate, that will be known as an XOR gate, that will be known as an XOR gate and AND gate. and output of, इथं मात्र फार महत्वाचं आहे मित्रांनो, output of XOR gate is the summation and output of the, see here, output of the XOR gate is the summation and output of the AND gate is the carry. मित्रांनो 5 मार्काला विचारलं जातं हाफ ॲडर काय आहे सांगा. 3.5 ओळीमध्ये त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे. हाफ ॲडर इज द लॉजिक सर्किट which adds the 2 binary digit at the time. It consists of exclusive OR gate and AND gate. Output of this OR gate is known as a sum. It gives the sum and output of the AND gate is known as a carry. Sum आणि carry दशमान पद्धतीमध्ये, ज्याला बेरीज आणि हातच्या म्हणत होतो आपण, हातच्या म्हणतो ना, हातच्याला आला 1, 8 अधिक 9 किती झालं, 17. 17 पैकी 7 घ्यायचं, 1 घ्यायचं हातच्याला, पुढे देतो ना, दॅट विल बी नोन एज अ कॅरी. कॅरी फॉरवर्ड, च्या पासून पुढे देणे, दॅट विल बी नोन एज अ कॅरी. हातच्याचं काम कुणाचं आउटपुट करतोय बघा, हातच्याचं काम इथं अँड गेटचा आउटपुट करतोय आणि समेशनचं काम झॉर गेटचा किंवा एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेटचा आउटपुट म्हणजे समेशन, बेरीज, आणि कुणाचा आउटपुट म्हणजे कॅरी. सांगा मित्रांनो, कुणाचा आउटपुट म्हणजे कॅरी, इथं अँड गेटचा आउटपुट म्हणजे कॅरी. तुम्हाला माहित आहे डिजिटल लँग्वेज मध्ये, 1 अधिक 2 3 आलं, 5 अधिक 4 9 आलं, 9 अधिक 3 12 आलं. 12 म्हणजे 2, हातच्याला आला 1, वरती 0 आहे, त्यामुळे 1 अधिक 0 1 आलं म्हणजे 13 आलं. इथं 9 ऍडिशन आहे,
9 अधिक काय म्हटलं आपण 3, 12 झालं, 2 ऍडिशन आणि 1 हातच्या म्हणजे 12 झालं. म्हणजे उदाहरणार्थ मी इथं समजा असं लिहिलं मित्रांनो फळ्यावरती, जरा बारकाईनं बघा मित्रांनो. समजा हे 9 आहे, 9 आणि हे किती आहे 3 आहे. बेरीज करताना 9 अधिक 3 12 झालं. 12शी 2 हातच्या आला 1, कोण इथं लिहिल किंवा कोणतरी इथं लिहिल. हातच्या आला कॅरी फॉरवर्ड केला. आता कॅरी फॉरवर्ड मध्ये 0 0 काही नाही म्हणजे 0, हा 1 म्हणजे हा 1 आला. म्हणजे ही झाली बेरीज मित्रांनो. ही कुणामध्ये झाली सांगितलं मी? इट विल बी इन डिजिटल दशमान पद्धतीमध्ये, डेसिमल नंबर सिस्टम मध्ये. आता आपल्याला माहिती आहे डिजिटल नंबर सिस्टम मध्ये फक्त 2च डिजिट्स आहेत. एक म्हणजे 0 आणि दुसरा म्हणजे 1. लक्षात येतंय? एक म्हणजे 0 आणि दुसरा म्हणजे काय सांगा 1. आता समजा मी असं म्हटलं 0 प्लस 0 किती येईल मित्रांनो? 0 येईल. 0 प्लस 1 किती येईल मित्रांनो? 1 येईल. पुन्हा 1 प्लस 0 डिजिटल लँग्वेज मध्ये किती येईल मित्रांनो? किती येईल? 1 येईल. आणि शेवटचं 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 सांगा किती असतं? 1 प्लस 1 इज द 0, कॅरी 1 आणि हा 1 इथं आला. दॅट इज 1 0 नॉट 10. 10 डेसिमल मध्ये म्हणायचं. इथं काय म्हणायचं? 1 0. 1 प्लस 1 इज द 0 अँड कॅरी 1. आणि कॅरी 1 मध्ये इथं काहीच नाही म्हणजे 0 आहे. मित्रांनो इथं किती येईल सांगा? 1 येईल. मीन्स दॅट in digital language, in logical language, that is 1 plus 1 is the 0, that is carry is the 1. Summation is 0 and carry is the 1. And that output, such a type of a half adder operation was formed by using the combination of AND gate and XOR gate, and that will be combined as shown in diagram. या डायग्राम मध्ये जसे सांगितले त्या पद्धतीने जर ते केले तर आपल्याला काय होतं, काय मिळतं सांगा मित्रांनो? तर आपल्याला काय मिळतं? तर आपल्याला अशा पद्धतीची ऍडिशन मिळते. त्याला आपण काय म्हणणार आहे? हाफ ऍडर असं म्हणणार आहे. इकडे बघा जरासा आपल्याला इरेजर येतोय का बघूया. ओके ठीक आहे, राहू दे. आपल्याला काही इरेजरची गरज नाही. मी जरा पेन घेतो, पेन इथं काहीतरी करतो म्हणजे मग मला इरेजर घेता येईल. हा हे पहिलं आहे ते पुसलं जात नाही. राहू दे, काही अडचण नाहीये. ओके सियर पेन घेतलेलं आहे मी. सियर इथं जर बघितलं प्रूफ मध्ये जरा बघा मित्रांनो काय होतंय बघा. प्रूफ मध्ये दिसतंय का बघा. लेसर दाखवतो तुम्हाला. लेट ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0. काय केलंय बघा, ए आणि बी इनपुट्स आहेत. हे डायरेक्टली कोणाला दिले? अँड गेटला दिले. अँड गेटचा आउटपुट म्हणजे काय आला? कॅरी आला. कॅरी आला म्हणजे काय आला? अँड गेटचा आउटपुट म्हणजे काय? गुणाकार. ए डॉट बी म्हणजे कॅरी आला बघा. आला का कॅरी? आता हे ए आणि बी कशाला जोडलेत? एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेटला जोडलेत इनपुट म्हणून. आणि त्याचा जो आउटपुट आहे दॅट इज ए झॉर बी. कसलं ऑपरेशन आहे मित्रांनो? हे मधलं जे आहे ना स्टार सर्कल मधला स्टार आहे ना, त्याला काय म्हणायचं? झॉर ऑपरेशन. दॅट इज ए झॉर बी म्हणजे हा समेशन देतोय. आता आपण इथं बघतोय बघा मित्रांनो, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0. कॅरी काय होईल सांगा? इथं मी काय देतोय बघा. मी पेन घेतला मित्रांनो आणि पेन घेतल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवतोय. इथं मित्रांनो ए मी 0 घेतला बघा. ए 0 घेतला आणि इथं मी बी सुद्धा मित्रांनो काय घेतला सांगा? 0 घेतला. 0 0 अँडचा आउटपुट काय सांगा मित्रांनो? अँडचा आउटपुट 0 म्हणजे कॅरी काय आला बघा? 0. इकडे कॅरीच्या टेबल मध्ये या मित्रांनो, ट्रुथ टेबल मध्ये या. मी दाखवतेलं दिसतंय का? दिसतंय का जरा बघा कोणतरी सांगा.
ओके, टेबल मध्ये या. ओके ओके ओके. कॅरी मध्ये 0 दिसला का बघा, कॅरी आला का, 0 0 आउटपुट 0 म्हणजे कॅरी मध्ये 0 आला. आता हाच 0 ए चा 0 मित्रांनो इथं आलाय बघा, ए चा 0 इथं आलाय बघा, ए चा 0 आणि बी चा पण 0 इथं 0 दिला बघा, 0. आपल्याला माहित आहे कोणतं गेट आहे मित्रांनो, गेट कोणता आहे प्राजक्ता, हे गेट आहे, ते झॉर गेट आहे. आणि झॉर गेट मध्ये समान इनपुट असेल, ए आणि बी समान असेल तर आउटपुट 0. ए आणि बी समान आहे, 0 0, आउटपुट पण मित्रांनो येईल 0. म्हणजे ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 असेल तर कॅरी 0 आला आणि सम पण किती आलं, 0 आलं. इकडं कशामध्ये या मित्रांनो सांगा, इथं ट्रूथ टेबल मध्ये या. ट्रूथ टेबल मध्ये ए 0 आहे, बी 0 आहे, कॅरी 0 आला आणि सम सुद्धा काय आलं, 0. मी इथं लिहिलेलं आहे बघा, दॅट इज 0 प्लस 0 0. काय 0, सम पण 0 आणि कॅरी पण 0. लक्षात आलं का, दॅट विल बी द प्रोसेस ऑफ ऍडिशन. दुसरा घ्या नंबर, दुसऱ्या नंबर मध्ये ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1. इथं आहे बघा, ए इज इक्वल टू 0 आहे आणि बी मला काय करायचंय मित्रांनो, बी मला 1 करायचंय. बी 1 करायचंय म्हणून मी काय केलं, इथं इरेजर घेतला, इरेजरने मी कट केलं, मी पेन घेतला, ए 0 आहे आणि बी मी 1 लिहिलं मित्रांनो. 0 1 अँड गेट आहे, गुणाकार आहे. गुणाकार आहे म्हणजे काय होईल सांगा, 0 1 आउटपुट 0. आउटपुट 0 म्हणजे कॅरी. बघा इथं टेबल मध्ये कॅरी 0 आली का, कॅरी हातचा किती आला, 0 आला, हातचा 0 आला, 0, कॅरी 0 आला. ओके, आता बारकाईनं बघा, हा ए 0 आहे, बी 1 आहे, ए 0 आहे, आता बी 1 करायला पाहिजे. मी इथं काय घेतलं, इरेजर घेतला आणि इथं काय केलं बघा मित्रांनो, मी 1 करणार. पुन्हा मी कशामध्ये जाणार, इरेजर ठेवला आणि पेन घेतला आणि पेनने मी काय केलं मित्रांनो सांगा, 1 केलं, 1. म्हणजे ए 0 आला आणि बी किती आला सांगा, 1. आपल्याला माहिती आहे हा गेट कोणता आहे, झॉर गेट. समान असेल इनपुट तर आउटपुटला 0, इनपुट डिफरंट असेल, समान म्हणजे 0 0 आउटपुट 0, 1 1 आउटपुट 0, 0 1 डिफरंट आला, डिफरंट. इनपुट एक आहे 0, एक आहे 1, म्हणजे डिफरंट आला आणि डिफरंट आला की आउटपुट 1 येणार. आउटपुट 1 येणार म्हणजे मी काय केलं बघा, इथं इरेजर घेतला, मी इथं लिहिलं, पेन घेतला आणि पेनने मी काय केलं सांगा, आउटपुट लिहिला. आउटपुट इथं आला 1. म्हणजे 0 1 झॉर गाठला दिलं तर काय आहे, इनपुट डिफरंट असेल तर आउटपुट 1 आला म्हणजे समेशन 1 आलं. इथं बारकाईनं बघा, दुसऱ्या टेबल मध्ये, ट्रूथ टेबल मध्ये दुसऱ्या टेबलला इथं 0 आला कॅरी आणि 1 आला सम. 0 प्लस 1 सम 1 कॅरी 0. 0 प्लस 0 0 प्लस 0 कॅरी 0 सम 0. आता काय बदलणार मित्रांनो, तिसऱ्या स्टेजला जाणार आपण. 1 0 इनपुट आहे, ए 1 आहे आणि बी 0 आहे. इकडे बघा, ए 1 आहे, बी 0 आहे. इथं ए ला 1 देणार आहे मी आणि बी ला 0 देणार. मी काय घेतलं मित्रांनो, मी घेतला इरेजर आणि इरेजरने मी काय केलं सांगा, हा इकडं बघा, आता मी पेन घेतला, ए 1 लिहिला आणि बी 0 लिहिला मी मित्रांनो. अँड गेट आहे 1 0 1 आलं बघा, 1 0 आलं काय, 1 आलं. तिकडे बघा 1 सॉरी 1 0 0 आलं, 0 सॉरी 0 आलं, 0. अँड गेट आहे, गुणाकार आहे, गुणाकार, बेरीज नाही आहे, त्यामुळे हे 0 आल्यामुळं आपल्याला माहित आहे दॅट इज ए 1 बी 0, 1 इंटू 0 0 आलं. म्हणजे इकडं बघा ट्रूथ टेबल मध्ये कॅरी 0 आला. आता समेशन बघा मित्रांनो,
ए 1 आहे म्हणजे हा 1 होईल, हा 0 होईल. मी काय करतो बघा मित्रांनो, इरेजर घेतो. इरेजरनं पहिले इनपुट जे दिले होते ते मी कट केले. इथं बघा हाही कट केला. इथं मी पेन घेतला मित्रांनो. ओके, ए 1 आला बघा, वरती होता ना हा ए होता, तो 1 इथं घेतला आणि इथं मी काय लिहिलं मित्रांनो, 0 लिहिलं. 0 1 0 1 0 डिफरंट आहे. डिफरंट असलं की आउटपुट हाय आहे, म्हणजे 1 0 हे डिफरंट आहे. समान असते तर 0. डिफरंट आहे 1 आला, इथं समेशन 1 आलं. तिसऱ्या याला जा आपण, इथं तिसऱ्यामध्ये कॅरी 0 आला, सम 1 आला. इथं कॅरी 0 लिहिला, सम 1 आला, म्हणजे 1 प्लस 0 कॅरी 0 आणि समेशन 1 आलं. समेशन 1 म्हणजे 1 प्लस 0 म्हणजे समेशन आलं 1 आणि कॅरी आला 0. मी फळ्यावरती मगाशी दाखवलेलं आहे. ओके, आता शेवटचं तेवढं फार महत्वाचं आहे मित्रांनो. इथं दोन्ही आउटपुट आपल्याला चेंज झालेले दिसतात. म्हणजे काय झालेले दिसतात, कॅरी पण येतो आणि समेशन पण येतं. आपल्याला माहित आहे शेवटचं काय घेतलंय बघा. शेवटचं इथं जर बघितलं आपण, मी लेसर घेतोय मित्रांनो. ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, 1 1. आपल्याला माहित आहे इथं 1 इथं 1 मी लिहिलं तर 1 1 अँड गेट आहे. 1 इंटू 1 आउटपुट 1 मिळेल आपल्याला. आउटपुट 1 मिळाला म्हणजे इथं लिहिलं बघा कॅरी 1 आहे. कॅरी म्हणजे कॅरी काय झाला 1. आता हा 1 1 इथं आला, हा 1 आणि हा 1 झाला. 1 1 म्हणजे समान आहे आणि समान असलं की आउटपुट काय होतं मित्रांनो, 0 होतो. 1 1 आहे म्हणजे इथं समला आपल्याला 1 इंटू 1 आहे, आपल्याला आउटपुट 0 मिळेल. म्हणजे इथं काय झालं बघा, मी परत एकदा काय घेतो, इरेजर घेतो मित्रांनो. इरेजर घेऊन मी हे काय केलं मित्रांनो, कट केलं. जरा बारकाईनं बघा. आता सगळ्यात महत्वाचा आउटपुट आहे. हरकत नाही, हे जात नाहीये जुने असल्यामुळं, कदाचित हा जाईल. ओके, इकडे बघा. आता आपण काय घेणार मित्रांनो सांगा, 1 1. मी इथं 1 घेतलं, इथं मी 1 घेतलं. अँड गेट 1 इंटू 1, आउटपुट आला 1. 1 म्हणजे कॅरी. इथं शेवटच्या टेबलमध्ये कॅरी 1 लिहिला बघा. लिहिला का? आता 1 1 आहे इनपुट. इनपुट इथं 1 म्हणजे इथं 1 ए आलं, डी पण 1 आलं. 1 1 म्हणजे समान इनपुट आहेत. समान इनपुट असतील तर जॉर गेट काय दाखवेल मित्रांनो, 0 दाखवेल. आणि हा 0 मित्रांनो कुठं आला बघा, इथं आलेला आहे. हा 0 इथं आलेला आहे, हा 1 इथं आलेला आहे. आपल्या लक्षात आलं काय आहे सांगा इथं मित्रांनो. इथं समेशन 0 आलं, कॅरी 1 आलं. म्हणजे मी लास्टला जो मगाशी दाखवला होता मित्रांनो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ह्याच्यामध्ये काय आहे, समेशन 0 आहे आणि कॅरी 1 आहे. and this will be known as an हाफ ॲडर. या सगळ्याला काय म्हटलं जातं मित्रांनो, या सगळ्याला हाफ ॲडर असं म्हटलं जातं. and this half adder will be asked for 5 mark in examination. In examination it will be asked for this short note. This having means the explanation having 1 mark, diagram having 2 mark, proof having 1 mark, and last two table having 1 mark. 1 2 1 2, sorry, 1 2 1 and 1, that will be becomes 5 mark. The screen will be equal to 5 marks friends. It will be so easy. Okay, next